یہ اپنے بچوں کی بے انتہا احتیاط سے مل کر ایک ساتھ پرورش کرتے ہیں۔ جب بچوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو گروہ کے ڈٹ جانے اور ثابت قدمی کی مضبوط ترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں وہ خطرہ ہے، ایک چمکیلا سیاہ کوا، چوزے اس کا نشانہ ہے۔ پہرے داروں میں سے ایک سیاہ کوے کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو ہوشیار کرتا ہے۔ گروہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور دفاعی قوت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ بن بلائے مہمان کو ایک پرندہ غصے کی کرخ آواز میں دھمکاتا ہے، پھر یہ دھمکی میدان جنگ میں بدل جاتی ہے۔ وہ یکجا ہوتے ہیں اور یکدم زبردستی گھس آنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پے در پے وار سے سیاہ کوا چکرا جاتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن لڑاکے اپنی بھرپور قوت سے حملے جاری رکھتے ہیں اور بالآخر دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سیاہ کوا انتہائی مشکل سے اپنا بچاؤ کر پاتا ہے۔ رابطہ، باہمی مدد اور اتحاد نے آج ان کے بچوں کی جان کو بچا لیا ہے۔ ہاتھی ان کی مختلف صفات میں سے ایک امتیازی صفت اپنے ساتھیوں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے، جو کہ زمین پر سب سے بڑی جسامت کے دودھ پلانے والے جانور ہیں۔ ایثار، قربانی اور باہمی تعاون صرف ان کے خاندان تک محدود نہیں، بلکہ یہ جذبات ان کے پورے ریوڑ کے لیے دیکھے جا سکتے ہیں۔ افریقہ کے میدانوں میں موسم گرما کا ایک گرم ترین دن، ہاتھی غذا اور پانی کی تلاش میں مسلسل سرگرداں ہیں۔ یہ تقریباً خشک جھیل ہی ارد گرد کے جانوروں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ ہے، اور بہت سے جانور مثلاً بیلوں سے بھینسوں تک کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا ہے۔ اس ہاتھی کے بچھڑے کو پانی تک پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی سونڈ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ پانی تک پہنچنے کے لیے نیچے کی طرف جھکتا ہے۔ ایک جوان ہاتھی ہاتھ ستن اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس ضرب سے وہ پانی کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ اگر بچھڑے کو جلد ہی نہ نکالا جا سکا تو وہ دلدل میں دھنس کر مر جائے گا۔ یہاں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ماں گھٹنوں کے بل جھک کر کنارے کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اپنی سونڈ بچھڑے کے نیچے رکھ کر اس کو اوپر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور ثابت قدمی سے اس کو باہر نکالنے کے لیے نقل و حرکت شروع کر دی جاتی ہے۔ ڈھلوان بہت عمودی ہے، اس لیے کچھ ہاتھی کنارے پر کھدائی کر کے ڈھلاؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچھڑے تک پہنچا جا سکے، اور دوسرے بھینسوں کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ انہیں حادثے کی جگہ سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ اگر کوئی اور ریوڑ پانی پینے قریب آئے گا جہاں بچھڑا پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو باہر نکالے جانے کی کوششوں میں حائل ہوگا۔ بالآخر اجتماعی کوششوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا۔
हाथी का बछड़ा धंस जाने से महफूज हो गया। रेवड़ का हर हाथी बछड़े के पास जाता है और उसे अपनी सूंड से सूंघता है। ये हाथियों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत की निशानी है। रेवड़ के दरमियान ईसार और बाहिमी मदद ने बछड़े की जिंदगी को बचा लिया। जानदारों में हैरत अंगेज ईसार अल्लाह की तख्लीक का एक और मौजज़ा है। कुरान की इस आयत से अल्लाह हमारी रहनुमाई करता है और कोई ऐसी मखलूक नहीं जो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर हो। ये तमाम ऊंचे मटियाले बुर्ज ऐसी मखलूक के घर हैं जिन्हें दीमक के नाम से जाना जाता है, जो कि चींटियों से मशाबहत रखती हैं। दीमक बस्तियों की सूरत में रहती हैं, जो कि लाखों कारकुनों पर मुश्तमल होती हैं। पूरी बस्ती एक जिस्म की मानिंद बड़ी हम आहंगी से अपना मुकर्ररा काम पूरा करती है। ये मजदूर दीमकें हैं। ये अंधी और बहरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मखसूस प्लास्टर के साथ मिट्टी के टुकड़ों की आमेजिश करके अपने घर की दीवारों को जोड़ा करती है। ये खूबी इस मखलूक को अल्लाह ने अता की है कि जिस तरह एक जिस्म के खुलिये काम करते हैं कि एक ही काम के लिए जिस्म का हर हिस्सा अपना भरपूर किरदार अदा करता है, मजदूर अपने जिस्म पर वो तमाम औजार लेकर पैदा होते हैं जो कि तामीराती काम में उनके इस्तेमाल में आएंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि सिपाही दीमकें भारी हथियारों से लैस हैं। दीमकें अपने घरों में जमीन की गहराई में बनाए गए गोदामों में फफूंदी की काश्त करती हैं, जबकि एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड उनके घरों से न निकाली जा सकी तो दीमकें दम घुटकर मर जाएंगी। हालांकि कभी भी ऐसा वाकया पेश नहीं आता। शुक्र है उस तर्ज तामीर का जो अल्लाह ने उनकी जबिल्लत में शामिल कर दी है। ऊंची ऊंची चिमनियां जो कि हवा के बहाव को ऊपर की तरफ खींचती हैं, बिलों में ऊपरी सतह में फंसी हुई हवा को धकेलती हैं। ये इन बस्तियों के फेफड़ों का काम अंजाम देती हैं। दीमक की बनाई हुई इमारत की हर चीज हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और फने तामीर का नमूना पेश करती है। आइए अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और गौर करते हैं कि अब तक हम क्या कह चुके हैं। दीमक एक छोटा सा कीड़ा है। ये न तो शऊर रखता है और न ही इदराक। ये अंधा और बहरा भी है। तो कैसे पूरी इमारत तामीर करने का इल्म इस कीड़े को मिल गया? कैसे इसको मालूम हुआ कि लाखों दीमकों के दरमियान उसने क्या काम सर अंजाम देना है? इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक तामीराती मंसूबा है। ये मंसूबा उन तमाम कामों की तफसीलात पर मुश्तमिल है जो इस तामीराती काम के दौरान किए जाएंगे। कौन क्या काम सरअंजाम देगा, कैसे और कब ये तमाम काम मुकम्मल होगा।